کہ جتنی کوئی بندہ نیکی کرے اگر اس کے مطابق نیکی کر دی جائے تو وہ بدلہ ہوتی ہے، اور اگر تھوڑی بڑھا کے کی جائے تو وہ احسان ہو۔ فرمایا رب کریم فرماتے ہیں اس طرح کرو، ذرا سوچ لو بچپن سے لے کر آخر تک جہاں تک تم موجود ہو تمہارے ماں باپ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، اگر اس سے بڑھا کے کرو گے تو اس کا مطلب ہے تم نے احسان کیا ہے۔ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، ٹھنڈی چھاؤں، میٹھی زندگی۔ بے شک ماں ان پڑھ بھی ہو نا تو کم از کم یونیورسٹی ہوتی، اور باپ اگر بالکل انگوٹھا چھاپ بھی ہو نا، کسی کالج میں مدرسے میں ادارے میں نہ پڑھا ہو، تو بیٹے کے حق میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری اللہ باپ کو عطا کر کے بھیجتا ہے۔ ماں باپ کو نا کچھ علم لدنی اللہ دیتا ہے کہ بچوں کے لیے کیسے آگے بڑھنا ہے۔ بے شک ماں باپ ایک حسن ہے معاشرے کا۔ بے شک۔ رب تبارک و تعالیٰ کی دیکھیں نا، اللہ اکبر، دنیا میں کسی کی محبت جانچنی ہو نا تو محبت کی تمثیل دی جاتی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اللہ لوگوں کے سمجھنے کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنا آپ سمجھانا چاہا نا، توجہ ہے میری بات پر، جب مالک نے اپنا آپ سمجھانا چاہا تو میرے رب نے ماں باپ کی مثال بیان فرمائی۔ سبحان اللہ۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما۔ آمین۔ اور یہ لفظ رب یہاں دو معنی میں آیا ہے، علماء بیٹھے۔ رب کا معنی ہوتا ہے تدریجن پالنا، سبحان اللہ۔ کہ یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جنہوں نے مجھے رب بن کے پالا۔ سبحان اللہ۔ یعنی مطلب کیا، یہاں ربوبیت کا معنی پالنے کے معنی میں، تدریجن پالنا۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ امام سیوطی نے در منصور میں روایت لکھی ہے۔ اچھا بھائی، اللہ نے بھی مثال ماں کی بیان فرمائی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا گھر جا کے اپنی اماں کو دیکھ لو، اماں تم سے کتنا پیار کرتی ہے، سبحان اللہ۔ بس اس پیار کو تولنا شروع کر تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ رب تم سے محبت فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماں کے سینے میں نا، دیکھیں نا، ایک بچی ہوتی ہے BA، وہ اس نے کر لیا، اس کی اماں روز کہتی ہے بیٹے سویرے اٹھا کر، ساس کے پاس جائے گی تو وہ کہے گی کہ اس کی اماں نے سویرے اٹھنا سکھایا ہی نہیں۔ بجا فرمایا۔ اب بیٹی کہتی ہے اماں جدو جاواں گی ویکھی جائے۔ اچھا اس کی شادی ہو گئی، اس کی ساس نے آہستہ آہستہ شکوے شروع کر دیے، خامن سے کہنے لگی تو اس کو اٹھاتا ہی نہیں سویرے۔ وہ بھی کہتا ہے کمرے میں جا کے اماں شکوا کرتی ہے تو اٹھتی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب بچی لاڈلی تھی، وہ نہیں تھی اٹھتی ٹائم پہ۔ زندگی کے 22 سال 23 سال وہ سویرے نہیں اٹھی، اللہ۔ وقت پہ نہیں اٹھی، مثال دے رہا ہوں۔ پھر اسی بیٹی کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ صبح 100 آواز اس کی اماں دیتی تھی پر اس کی آنکھ نہیں کھلتی تھی، اللہ اکبر۔ لیکن اسی بیٹی کا بیٹا سحری کے وقت ہلکا سا روتا ہے، اللہ اکبر۔ ساری دنیا سوئی ہے پر اماں اس کی فٹافٹ جاگتی ہے، سبحان اللہ۔ فٹافٹ جاگتی ہے۔ ایک آدمی تھا تو اس کی بیوی انتقال کر گئی، اس نے طلاق دے دی۔ اللہ۔ 10-11 سال کا اس کا بیٹا تھا، اللہ اکبر۔ اس نے دوسری شادی کر لی۔ اللہ۔ ایک دن اپنے بیٹے سے کہنے لگا بیٹے وہ سگی اماں ٹھیک تھی یا یہ والی ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر۔ تو بیٹا کہنے لگا ابا جی یہ ٹھیک ہے، وہ سگی امی جھوٹ بڑے بولتی تھی، اللہ۔ سگی امی جھوٹ بڑے بولتی تھی، جھوٹی تھی، یہ سچی ہے۔ استغفر اس نے اللہ۔ کہا بیوقوف تیری ماں جھوٹی تھی؟ اس نے کہا ابا بڑی۔ استغفر اللہ۔ کہا کس طرح؟ کہنے لگا ابا جی میں نا کبھی، آپ کو پتا میں شرارتی ہوں، کبھی میں شرارت کرتا تھا نا، کوئی برتن توڑ دیتا تھا تو میری سگی اماں مجھے تھپڑ مار کے باہر نکالتی تھی، اللہ۔ کہتی تھی میں تالا لگاؤں گی باورچی خانے کو، تجھے ساری رات روٹی نہیں دینی، اللہ اکبر۔ تو آج بھوکا ہی رہے گا، بالکل نہیں دینا، ساری رات نہیں دینا۔ بڑے دعوے کرتی تھی، قسمیں اٹھاتی تھی، پر بڑی جھوٹی تھی۔ اللہ اکبر۔ آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرتا تھا تو گلیوں میں مجھے ڈھونڈنے لگ جاتی تھی، سبحان اللہ۔ ڈھونڈ کے لاتی تھی، ڈھونڈ کے، اور لا کے نا تو غلطی میری ہوتی تھی، رونا میری اماں شروع کر دیتی تھی، اللہ۔ وے اوے مینوں نہ ستایا کر وے پترا۔ اللہ۔ پھر میری مرضی کا کھانا مجھے پکا کے دیتی تھی، سبحان اللہ۔ میری مرضی کا، اور پھر میری اماں مجھے تحفہ بھی دیتی تھی۔ اللہ۔ ابا جی وہ جھوٹی تھی، پہلے کہہ رہی تھی ساری رات نہیں دینا، اللہ۔ اب آدھا گھنٹہ، یہ بڑی سچی ہے، جواب بھائی ہے۔ استغفر اللہ۔ میں شرارت کرتا ہوں تو تھپڑ مار کے نکال دیتی ہے، کہتی ہے روٹی نہیں دینی، پھر میں ساری رات رو کے گزارتا ہوں پر نہیں دیتی۔ استغفر اللہ۔ یہ سچی ہے، وہ جھوٹی تھی،
तू माँ के दर्द को क्या समझे। बजा फरमाया। बच्चे तो कहते हैं अम्मा ने हमें कैद कर दिया, अम्मा कहती है मेरी मर्जी से खाओ, और तुझे नहीं पता उसने कैद नहीं किया, वो तुमसे प्यार बड़ा सच्चा करती है, सुभान अल्लाह। और बड़ा सच्चा प्यार करती है तेरे साथ, बड़ा सच्चा। बेटा बर्गर खा के आ जाता है, अम्मा कहती है रोटी खा ले, कहता नहीं आपने बैंगन पकाए हुए हैं मैंने नहीं खाने। अल्लाह तो अम्मा मिन्नतें करती है, कहती है चल तू दस की खाना है, अल्लाह। तेनू सेवियां ना बना दिया, फटाफट दाल पक जाएगी, क्या खाएगा। सुभान अल्लाह। पापा जी मेरी तरह करीब से कहते हैं छड़ पर भूख लगेगी तो आप ही खा लेगा, लेकिन अम्मा कहती है इसने रोटी ना खाई तो मुझे नींद नहीं आएगी। सुभान अल्लाह। तो इस दर्द को समझना, मैं गुलाम हूं एक आस्ताने का, माशा और मैं समझता हूं जो किसी का मुरीद ही नहीं उस पर तो साया ही नहीं, उसे चाहिए किसी बुजुर्ग का साया हासिल करे। बजा फरमाया। लेकिन भाई ये बात भी बड़ी सच्ची है कि मेरे जैसे पीर के हाथ में 5,000 रुपया नजराना दो ना, पीर साहब दुआ करना, तो पीर साहब ने दुआ पक्की याद की हुई है सबके लिए, अल्लाहु अकबर। रटी रटाई, अल्लाह खैर करे अल्लाह भला करे, तो सबके लिए रट्टा लगाया हुआ है। अल्लाहु अकबर। और अम्मा को बेटा वैसे ही कह जाए, वैसे ही अम्मा मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं, जरा दुआ करना, वो बीबियां मंगा के दुआए तंजीना पढ़ाना शुरू कर देती, सुभान अल्लाह। और सारी सारी रात मुसल्ले पे बैठी। इस दर्द को समझना। और भाई बड़ा वेल ड्रेस बेटा होता है, वेल ड्रेस नौजवान, अल्लाहु अकबर। वो 18,000 का जोड़ा पहनता है, 7,000 का जूता खरीदता है, अल्लाह वो कीमती किस्म की घड़ी इस्तेमाल करता है। अल्लाहु अकबर। लेकिन उसी बच्चे के जब अपने बच्चे होते हैं ना, तो बीबी को कहता है ये ले 10,000 रुपया, बच्चों के कपड़े खरीद ले, मेरे सही है अभी कल ही तो खरीदे थे। सुभान अल्लाह। और बाप, और तू समझा ही नहीं यार, 30 साल बाप ने जवानी सारी सऊदी अरब को दे दी, अल्लाहु अकबर। लेकिन तेरा ख्याल रखा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 30-30 साल परदेश में कंबल नहीं बदला, अल्लाह। और जहां गए थे तो एक कंबल खरीदा था फिर बदला नहीं। तू माँ बाप के बारे में, और यहाँ बच्चे हिसाब करते फिरते हैं, रब्बा जी तो पिछले महीने भी 5,000 दिता सी, अस्तगफिरुल्लाह। तुसी पैसे दा कर दे की हो, माँ बाप से हिसाब करता है तू। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तिरमिजी शरीफ के लफ्ज है, एक सहाबी ने आके अर्ज की या रसूल अल्लाह पैसे विरासत के नहीं, मेरे अब्बा जी ने नहीं दिए मुझे, अल्लाह। और मैंने खुद मेहनत करके कमाए, अब मेरा अब्बा मुझसे पैसे मांगता है तो क्या करूं, अल्लाहु और अकबर। मेरे हैं, मैंने कमाए हैं, अब्बा जी ने नहीं दिए, विरासत नहीं, हिस्सा नहीं मिला। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। हुजूर मेरा अब्बा मांगता है तो मेरे लिए हुक्म क्या है, तो नबी पाक ने फरमाया क्या कहा तुमने, पैसे तेरे हैं, कहा हुजूर हाँ, तो फरमाया अब्बा किसका है, कहा या रसूलल्लाह मेरा, तो फरमाया अगर तू अपने वालिद का है तो तेरी हर शय तेरे वालिद की है, सुभान अल्लाह। तू भी तेरे वालिद का है तो तेरा माल भी तेरे। सुभान अल्लाह। माँ और बाप ये तो हुस्न है जिंदगी का, बजा फरमाया। ये तो वकार है इंसान का। बेशक। जब तक माँ बाप का हाथ पकड़ के चलोगे ना, रास्ते सीधे रहेंगे, बजा फरमाया। और जिस दिन उंगली छोड़ के सड़क पे निकलना पड़ा ना, सर चकराने लगेगा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। याद रखना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। बजा फरमाया। लोगों का तो रुख ही उस दिन वादे होता है जिस दिन आदमी साये से महरूम होता है। बजा फरमाया। अम्मा तो कमरे में पड़ी हो ना, औरंगजेब आलमगीर की माँ फौत हो गई, अल्लाहु अकबर। 350 कमरा था महल का, अल्लाह। और अम्मा 12 साल टांगों से माजूर रही औरंगजेब आलमगीर की। अल्लाह। अम्मा 12 साल कमरे से निकल नहीं सकी, साथ ही वॉशरूम था या जो भी उस दौर में तरीका था। औरंगजेब जब महल में आते थे तो फिर भी सीधे अम्मा के पास जाते थे, सुभान अल्लाह। और जब वापस निकलते थे फिर भी अम्मा के साथ। सुभान अल्लाह। औरंगजेब की माँ का जनाजा उठा अल्लाहु अकबर। तो औरंगजेब ने रोना शुरू किया। अल्लाह। फिर सालों बीत गए पर उसके आंसू खुश्क नहीं होते थे। अल्लाह। एक शख्स ने कहा तेरी कोई अनोखी मर गई है, अल्लाहु अकबर। सारी दुनिया की मरती हैं। उसने कहा मैं बादशाह हूं, 24 घंटे लोगों का आना जाना है, बड़े दबदबे हैं, बड़े डेरेदारियां हैं, बड़ी भैंसें, बड़ी गायें, बड़े खाने वाले, बड़े लांगरी। अल्लाहु अकबर। मेरी माँ बूढ़ी थी, एक कोने में पड़ी रहती थी, पर जब से वो गई है ये मुझे महल नहीं लगता, मुझे कब्रिस्तान लगता है। अस्तगफिरुल्लाह। मुझे लगता है ये कब्रिस्तान है। माँ और बाप तो तेरी नेमत है भाई। बेशक। हम बच्चे, हमारे आजकल के बच्चों ने एक मसला बड़ा पक्का याद कर लिया, कहते मौलाना पीर साहब पसंद की शादी करना जायज नहीं। अल्लाह। मैं कहता हूँ साहब और भी बड़ी चीजें जायज है, बजा फरमाया। सिर्फ एक ही शय जायज रह गई है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिवाय अल्लाह के किसी के पाबंद नहीं, बेशक। किसी के पाबंद नहीं।
پر جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح دیا، سبحان اللہ، یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، حضور کسی کے پابند نہیں، بے شک پر میرے محبوب نے فرمایا میرا چچا میرے والد کی جگہ ہے، سبحان اللہ، میں اپنے چاچا سے پوچھ کے تمہیں جواب دوں گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے پسند کی شادی جو میرے نبی نے بیان فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، تو سارا کچھ کراس کر کر کے گزر جاتا ہے، توبہ استغفر اللہ، یہاں تو حال یہ ہے کہ پالنے والا کوئی اور سائے میں بیٹھنے والا، توبہ استغفر باغ تیرے دی کر کر راکھی میں ساری عمر گزاری، تو جدوں اے پھل پکن تے آیا تے لے گئے ہور بپاری۔ اللہ، اور بیٹا گزرتا ہے اماں کے دروازے کے آگے سے، اللہ، اماں کے دروازے کے آگے بیٹا امرود لے کے آیا ہے 6 کلو، توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھیں جی، چھوڑیں تھوڑی دیر ہماری سنیں۔ وہ امرود لے کے آیا 5-6 کلو، تو اماں کے دروازے کے قریب سے گزر گیا رات کو، توبہ استغفر اللہ، تو کمائی کھانے کا ٹائم آیا نا تو گزر گیا، تو وہ توبہ استغفر اللہ، وزیر اعظم سے ڈرتا ہے نا، استغفر تو اللہ، جا کے بی بی سے کہتا ہے، بی بی کے حقوق دینا بھی رسول اللہ کی سنت ہے، بے شک، لیکن یہ کیا بات ہوئی، تو نے بیوی اور ماں کا مقابلہ شروع کرا دی ہے؟ توبہ استغفر سمجھ تو صحیح، یہ تیرے لیے کعبے کی جگہ ہے بجا فرمایا، اور تو بیوی کے لیے کعبے کی جگہ ہے، بے شک، اسے بھی سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ 5 کلو امرود لے کے تو ماں کے کمرے کے قریب سے گزر گیا ہے، اللہ، بی بی کو جا کے کہتا ہے چل آدھا کلو اماں کو بھی دے آ، اس کے کون سے دانت ہیں، تو پلیٹ میں ڈال کے وہ لائی ہے، تو سمجھا ہی نہیں، اللہ، تو نے غور ہی نہیں کیا۔ بندہ تو وہ ٹھیک نہیں تھا نپولین، پر کسی نے اس سے پوچھا تھا بتا زندگی میں پیسے لینے کا مزہ کب آیا؟ اس نے کہا کہ مجھے مزہ تب آتا تھا کہ میں اپنی ساری کمائی لا کے اپنی اماں کے ہاتھ پہ رکھتا تھا، سبحان اللہ، اور پھر جب میں اپنی ماں سے تھوڑا تھوڑا خرچہ لیتا تھا نا، تھوڑا تھوڑا، توجہ ہے میری بات پہ؟ اماں جی 10 روپے دے آجے، کہتا جب میں تھوڑا تھوڑا خرچہ لیتا تھا نا تو مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں بادشاہ وقت کے سامنے کھڑا ہوں اور وہ خزانے کا منہ کھول کھول کے مجھے دیتا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، تو اس ذائقے کو سمجھ تو صحیح بھائی، بجا تو اس فرمایا، کو سمجھ تو صحیح بھائی، یاد رکھیں اور غور کریں، ماں اور باپ، سبحان اللہ، تو یہ بھی سن لیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کے لیے فرمایا ہما جنتک و نارک، یہی تیری جنت ہے اور یہی تیرے لیے جہنم ہے، اللہ اکبر، اگر یہ راضی ہو گئے تو تیرے لیے جنت ہے، سبحان اللہ، ناراض ہو گئے تو استغفر اللہ، چاہے تو 100 پیر کے مزار پہ حاضری دے آ، بجا فرمایا، لیکن جب تک ابا راضی نہیں اتنی دیر تک اللہ راضی نہیں، یہ حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا جس کے والد راضی اس کا اللہ راضی، سبحان اور اللہ، جس کا باپ ناراض اس کا اللہ، ہاں بے شک۔ اب یہ حدیث ہے نا تو سارے ولی ایک طرف بیٹھ جائیں، کہیں یا اللہ بخش دے مرید کو، اللہ اکبر، لیکن اگر ابا کہے یا اللہ نام معاف کرنا، اللہ، تو اللہ ان اولیاء کی نہیں مانتا، والد کی مانتا ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے بلے شاہ آسمانی اڈ دیاں پڑھنا ہے، جیڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، بھائی یاد رکھو، ماں باپ سے پیار کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو، اور ماں باپ کو ٹائم دیں، وقت دیں، چند گھڑیاں ان کے پاس بیٹھیں۔ آپ یقین کریں ابا جی سے آپ مشورہ کر لیں، صرف مشورہ، بجا فرمایا، مرضی بے شک اپنی کریں، لیکن اس مشورے میں آپ کو اتنا سایہ ملے گا کہ زندگی میں کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، اور اسی سجن دی مننی ابے دی نہیں مننی، توبہ تو پھٹے پہ جو نلائق ہماری طرح کا بیٹھا ہے اس سے مشورہ لینا ہے، والد سے نہیں لینا۔ بجا فرمایا، باپ کے پاس بیٹھیں، اس سے مشورہ لیں۔ میرے ابا جی کسان تھے، ماشاء اللہ، میں نے اپنی زندگی میں ڈھیروں چیزیں اپنے باپ سے سیکھی ہیں، ماشاء اللہ، درجنوں چیزیں سیکھی ہیں۔ میرے والد بڑے خوددار تھے، مزاج میں عجیب سی خودداری تھی۔ ماشاء تو اللہ، بندہ کبھی حال پوچھ لیتا تھا نا کہ حالات کس طرح کے ہیں، تو فرماتے تھے بھائی اگر بتانا ہوا تو اپنے اللہ کو بتاؤں گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ بڑا فضل ہے، سبحان اللہ، میں نے ان کے ہاتھوں پہ ہمیشہ چھالے دیکھے، اللہ اکبر، ہمیشہ چھالے، اللہ، لیکن ان کا ہاتھ کبھی کسی دنیا دار کے سامنے پھیلتا ہوا نہیں دیکھا۔ ماشاء اللہ، لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کس پیر صاحب کے صاحبزادے ہیں، تو میں کہتا ہوں میں اس پیر کا صاحبزادہ ہوں جس نے محنت کر کے حلال کی کمائی کھائی ساری زندگی۔ سبحان اللہ، یہ لوگ پیر نہیں ہوتے، یہ مرشد نہیں ہوتے، اور میں نے درجنوں چیزیں سیکھی ان سے۔ ماشاء تو اللہ، سیکھنے تو بیٹھ، تجھے ہزاروں چیزیں ملیں گی۔ بجا فرمایا، بھائی اپنی زندگی میں ماں باپ کی طرف دیکھو، سب سے ضروری کام ہے انہیں وقت بجا فرمایا، اماں کے، او بھائی
बड़ा मुश्किल है दुनियादारों से तारीफ कराना। बजा फरमाया। ते अम्मा दे कोल ते एवं 2 मिनट राती बईए ना आखी अम्मा पैर कटे ना रजाई चो तेरे घुट छड़ा। सुभान अल्लाह अम्मा कहती जा मेरा पुत्र थकिया आया है तू अल्लाह सो जाके, मैं कदों काम लगी सा, मैं कदों हलवा डई सा, अल्लाह जा सो जा जाके। बस ये कार्रवाई है। तूने 2 मिनट के लिए कह दिया, सवेरे पूरे मोहल्ले में तेरी अम्मा कहेगी अल्लाह मेरे पुत्र वर्गा पुत्र सारिਆਂ ਨੂੰ दे। सुभान अल्लाह राती आउंदा है ते मैनू घुट के सौंदा है, अल्लाह घुटिया कोई नहीं सोया भी कार्रवाई पाई सो, अल्लाह अकबर। लेकिन वो सबको बताती सुभान अल्लाह भाई इतनी कीमती चीज और तू छोड़ के बैठ। बजा फरमाया। मैं कभी जलसे से देर से आता था ना, अब तो जाता नहीं ज्यादा जगहों पे। कोशिश करता हूँ कि चलो माहौल के मुताबिक, थोड़ा खुश्क आदमी हूँ तो हर जगह सेट नहीं हो पाता, अल्लाह अकबर। इसलिए कम जाता हूँ। तो कभी रात को आते थे ना देर से, अल्लाह मेरी अम्मा जी शुगर की मरीज थी, तो मैं छोटे भाई को फोन करता था कि अम्मा जी सो गए, कहते सो गए। मैं कहता था कि तू ना इस तरह कर, नीचे आ जा, 2 बज गए, वो शुगर की मरीज है, आंख खुल जाए ना तो दोबारा लगती नहीं बजा फरमाया। बुजुर्गों की, तो तू दरवाजा खोल दे, अंदर दस्तक दी तो दिक्कत होगी। तो मैं जूते उतार के अंदर दाखिल होता था तो पहला कदम रखता था तो मेरी अम्मा बोल पड़ती थी पुत्र आ गए, सुभान अल्लाह आ गए। ओ भाई तू इस दर्द को समझना, बजा फरमाया। कोई तुझे मिलेगा, नहीं कोई मिलेगा तुझे ऐसा। नहीं। अब मैं दूर दराज भी चला जाता हूँ, उनकी जिंदगी में नहीं जा पाया, अल्लाह कहते हैं, हमने नहीं जाना, घर में रहना है। इस कैफ को समझ ले, इस दौलत के करीब हो जा। अल्लाह हजरत अकबर। अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरी अम्मा बूढ़ी थी, मैं उनकी खिदमत करता था। सुभान अल्लाह बाप की खिदमत और माँ की खिदमत सबके हिस्से में नहीं आती, बजा फरमाया। ये रब जिसे महबूब रखता है उसे ये मौके अता करता है। सुभान अल्लाह खुश नसीब है जिसे बूढ़ा बाप मिले और वो नौकरी करे, सुभान अल्लाह खुश किस्मत है जिसको बीमार माँ मिले और वो नौकरी करे। सुभान अल्लाह हजरत अबू हुरैरा फरमाते मेरी अम्मा बूढ़ी थी, अल्लाह अकबर। तो उनका मैदा कमजोर हो गया था, तो मैं उठा के पखाना पेशाब करता था तो कई दफा मेरे ऊपर कर देती थी। अल्लाह। ये हजरत इब्न जौजी अलैहि रहमान ने इसको लिखा है। फरमाते हैं मेरे दिल में ख्याल आता था कि मैं बड़ा खिदमत गुजार हूँ अपनी माँ का। अल्लाह अकबर। एक दिन मैं हजरत उमर के पास बैठा था उनके दौरे खिलाफत में, तो एक शख्स आ गया। उस शख्स ने आकर के कहा कि हजरत उमर से हुजूर एक मसला पूछना है। फरमाया पूछो। सुभान अल्लाह वो कहने लगा हुजूर मेरी अम्मा बूढ़ी हो गई है, बीमार रहती है, मरीजा है, अल्लाह अकबर। मुझे आवाज देती है बेटे पेशाब आया है, अल्लाह। आवाज देती है तो मैं अम्मा को उठाता हूँ। सुभान अल्लाह अभी मैं बैतुल खिला तक वॉशरूम तक जाता नहीं कि मेरी अम्मा मेरे ऊपर पेशाब कर देती है। अल्लाह। हजरत उमर से कहने लगा हुजूर बचपन में मैं अम्मा पे पेशाब करता था, अब अम्मा मेरे ऊपर कर देती है तो हक अदा हो गया ना। अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं जब उसने सवाल पूछा तो मेरे भी कान खड़े हो गए। अल्लाह अकबर। मैंने कहा ये तो मेरे वाला मसला पूछ रहा है, मेरे वाला मसला पूछ रहा है। मेरे पास एक दोस्त जुमा पढ़ने आते हैं बड़ी दूर से, मुझे कहने लगे हजरत साहब जदों भी मैं आउना ना तुसी मेरी ही गल छेड़ देंदे हो, वो जो बात होती है ना बिल्कुल मेरी ही होती है। मैंने कहा नहीं यार जो मैं कर रहा होता हूँ वो मेरी भी होती है, सुभान अल्लाह वो सारे मुआशरे की होती है। बेशक। हमें लगता है कि मेरी हो रही है, हालांकि वो बात हमारी सबकी मुश्तरका होती है। बजा फरमाया। सुन ले और याद रख लें। हजरत अबू हुरैरा फरमाते मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा इसने तो मेरी बात पूछनी शुरू कर दी। अल्लाह। हजरत फारूक आजम से कहने लगा हुजूर बचपन में मैं अम्मा पे पेशाब करता था, वो मेरे ऊपर कर देती है तो हक अदा हो गया। हजरत उमर कहने लगे नहीं कोई नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। उसने कहा हुजूर मुझे समझाएं, अल्लाह। वो सारे काम जो मैं अम्मा के साथ करता था अम्मा मेरे साथ करती है तो क्यों नहीं हुआ। अल्लाह। हजरत उमर कहने लगे भाई पेशाब तो तू भी अम्मा पे करता था और अम्मा भी तेरे ऊपर करती है, पर तेरी और तेरी माँ की सोच में बड़ा फर्क है। सुभान अल्लाह उसने कहा हुजूर किस तरह, तो क्या जवाब है सैयदना फारूक आजम, सुभान अल्लाह लौ काना नबी बाद लकाना उमर इब्ने खत्ताब, क्या जवाब है। हजरत उमर फरमाने लगे तेरी और तेरी माँ की सोच में बड़ा फर्क है। अल्लाह अकबर। कहा हुजूर किस तरह। फरमाया जब तेरी अम्मा तेरे ऊपर पेशाब करती है ना तो तू दुआ करता है कि या अल्लाह बूढ़ी हो गई है इसे पर्दा दे दे, अस्तगफिरुल्लाह। और जब तू अपनी अम्मा पे पेशाब करता था तो वो दुआ करती थी या अल्लाह मेरे लाल को लंबी जिंदगी अता फरमा। सुभान अल्लाह फरमाया ये तेरा और उसका फर्क है, बजा तू फरमाया। पर्दे की दुआएं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
सुने अजीजों, सुभान अल्लाह। कहा जब तेरी और तेरी माँ की सोच में, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जितने भी गुनाह इंसान करता है ना, अल्लाह करीम सजा को रोक देता है, कयामत में सजा देगा। अस्तगफिरुल्लाह। और जो माँ बाप का नाफरमान है ना, उसको दुनिया में भी सजा मिलेगी। अस्तगफिरुल्लाह। जो माँ बाप का नाफरमान है उसे दुनिया में भी, आप यकीन करें, बच्चे थोड़ा सा पड़ जाते हैं बेचारे, तो माँ बाप से कहते हैं अब्बा जी तुसी पुराने दौर दे हो, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ पता होवे, और तुझे पता ही नहीं भाई, तुझे खबर ही नहीं, ये पुराने दौर के नहीं, तू बेवकूफों के दौर का है, बजा फरमाया। तू समझ ये कोई तालीम है। अस्तगफिरुल्लाह। अकबर अलाहाबादी ने कहा था हम ऐसी लाखों किताबें काबिले जब्ती समझते हैं, जब्त करने को दिल करता बजा है, फरमाया। हम ऐसी लाखों किताबें काबिले जब्ती समझते हैं जिनको पढ़ के बेटे बाप को खबती समझते हैं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। बात है करने वाली, अस्तगफिरुल्लाह। माँ और बाप इतना बड़ा दर्जा है। बेशक। और भाई सुन लो और इस बात को याद रखना, दुनिया में सियाबी होने से बड़ी विलायत कोई नहीं। सुभान अल्लाह। सारे वली गौस कुतुब अब्दाल मिलके भी सियाबी के कदमों की खाक तक को नहीं पहुंच सकते, सुभान अल्लाह। लेकिन हजरत अवैसे करनी सियाबी नहीं बन सके सिर्फ अपनी अम्मा की वजह से, सुभान अल्लाह। पीछे रहे। महबूब ने फरमाया तू वहां रह के माँ की नौकरी कर, तेरा नबी तुझसे राजी है। सुभान अल्लाह। इतना बड़ा काम उन्होंने छोड़ दिया, हुजूर की जाहिरी जियारत नहीं कर पाए। अल्लाहु और अकबर। तू कहता है मैं फलाने पीर साहब के आस्थाने पे होता हूँ, अम्मा बड़े भाई के पास होती है, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। मैं जाता हूँ तंजीमों के साथ, जमातों के साथ, और अम्मा फलाने के साथ। ये कैसी बात हुई? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ये किस तरह का मसला हुआ? बजा फरमाया। जो तेरी ड्यूटी है उस ड्यूटी को पहले अदा कर, बजा फरमाया। नौकरी को पहले कर, फराइज का अदायगी पहले कर। बेशक। तू फर्ज छोड़ के नफल के पीछे जा रहा है, इस काम को पहले सर अंजाम दे। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वालिदैन के नाफरमान को दुनिया में सजा मिलती। अस्तगफिरुल्लाह। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं मुझे अल्लाह ने 60 हज करने की तौफीक अता सुभान फरमाई। अल्लाह। कितने बोल के बताएं? जिस बंदे के पास इतने पैसे हों कि हज पे जा सके, आ सके, और जितने दिन रहना है घर वालों को खर्चा दे सके, उस पर हज करना फर्ज है। पता है बजा आपको? फरमाया। उस पे हज करना, इसलिए बयान कर रहा हूं कि हज की दरखास्तें जा रही हैं। सुभान अल्लाह। हम पता क्या कहते हैं? हम कहते हैं बच्चे बड़े होंगे, शादी करूंगा फिर जाऊंगा। ये किसने फतवा दिया है? अल्लाह। ये किससे आपने पूछा है? अल्लाहु अकबर। वो जब बड़े होंगे उनकी शादी की चीज उस वक्त आप पे फर्ज होगी। बजा फरमाया। अभी जो फर्ज है उसको अदा करें। और ये तिरमिजी शरीफ की हदीस है, याद रख ले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस पर हज फर्ज था उसने किया नहीं, बगैर हज किए मर गया, अस्तगफिरुल्लाह। या यहूदी होके मरेगा या ईसाई होके मरेगा। अस्तगफिरुल्लाह। इतना बड़ा हुक्म है हज के हवाले से, लेकिन लोग इंतजार करते रहते हैं पता नहीं किस चीज का। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। जब आपको अल्लाह मौका दे, हिम्मत दे, तो पहली फुर्सत में ये फरीजा अदा करें। इंशाअल्लाह। ये जरूरी काम है। बेशक। हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते मैंने 60 हज किए। सुभान अल्लाह। एक हज के मौके पर मैंने बड़ा रश देखा, लाखों का इज्तिमा हुआ। सुभान अल्लाह। मेरी बातों की समझ तो आ रही है ना आप दोस्तों? जो नहीं बोल रहे उन्हें भी आ रही है ना? अल्लाह जज़ा दे। आमीन। कहते हैं लाखों का मजमा था, तो मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने कहा अल्लाह इतने लोग आए हैं, इनका हज कबूल भी हुआ है कि नहीं? अल्लाहु अकबर। फरमाते मैं सोच रहा था तो रात को ना ख्वाब में मैंने किसी कहने वाले को कहते हुए सुना कि सब का कबूल हो गया है। सुभान अल्लाह। बल्ख का रहने वाला मोहम्मद बिन हारून बल्खी है, उसका हज कबूल नहीं हुआ। अस्तगफिरुल्लाह। फरमाते हैं शहरों के अलग-अलग खेमे लगते थे। अब भी आप हज करने जाएं तो पाकिस्तानियों की रिहायशें अलग होती हैं, सुभान अल्लाह। इंडियन की अलग, बांग्लादेश के अलग, मिस्री, यमनी, सब लोग अलग अलग रिहायशें होती, झंडे लगे होते हैं मुल्कों के। सुभान अल्लाह। कहते हैं मैंने सवेरे उठ के ढूंढना शुरू कर दिया। अल्लाहु अकबर। ढूंढता हूँ, वो बंदा मिले। कहते हैं जहाँ बल्ख शहर के लोग रहते थे वहां चला गया। तो मैंने लोगों से पूछा तुम में मोहम्मद बिन हारून बल्खी कौन है? लोग कहने लगे वो तो बड़ा नेक आदमी है, अल्लाहु अकबर। परहेजगार है, बड़ा बड़े भोले भाले, बड़े अल्लाह वाले, रियाज आपको बस हम ही जानते हैं, अल्लाह। वो तो बड़ा नेक है, परहेजगार आदमी। कहते मैंने कहा अच्छा कहाँ है? उन्होंने कहा पहाड़ के पीछे उसने खैमा लगाया हुआ है, सारी रात इबादत करता है, सारा दिन रोजा रखता है, अल्लाहु अकबर। कायमुल लैल है, साइमुद दहर है। क्या बात? अल्लाह।
فرماتے ہیں میں ان لوگوں کی بات سن کے حیران ہو گیا کہ مجھے کیا بتایا گیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں میں پہاڑ کے پیچھے گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مالک بن دینار علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو میں نے اس شخص کو مصلی پہ بیٹھے دیکھا، اللہ کثرت عبادت کے آثار اس کے وجود پر نظر آ رہے تھے، اللہ اکبر۔ سیدھا بازو اس کا کٹا ہوا تھا۔ فرماتے 2 رکعتیں مکمل کر کے نا میں نے اسے السلام علیکم کہا تو مجھے کہنے لگا وعلیکم السلام، آپ مالک بن دینار ہیں؟ سبحان اللہ۔ میں نے کہا بڑی اس کی فراست ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے پھر اس نے ٹھنڈی سانس لی، اللہ کہنے لگا آپ کو خواب آئی ہوگی کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں مجھ پر اور بجلی گری کہ کیا کہہ رہا۔ فرماتے ہیں میں نے کہا یار لوگ بھی تیری تعریف کر رہے ہیں اور تیری بصیرت بھی بڑی ہے، تو یہ ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگا آپ نہ پوچھیں۔ اللہ یہ کہہ کے اس نے رونا شروع کیا، اللہ دیر تک روتا رہا۔ میں نے کہا نہیں یار تو بتا۔ کہنے لگا نہیں آپ نہ پوچھیں، آپ ناراض ہوں گے۔ میں نے کہا میں نہیں ہوتا، تو بولنا۔ اللہ کہنے لگا حضور 24 سال ہو گئے مجھے حج کرتے ہوئے، 24واں حج ہے میرا، اللہ اور ہر سال کوئی اللہ کا ولی آ کے بتاتا ہے کہ جا چلا جا تیرا کوئی نہیں قبول ہوا۔ استغفر اللہ۔ بے پروائی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، اونے تاجاں والے در در رولے تے منگتیاں تخت بٹھاوے، آزم کسے نو کارا ملدا ہی کوئی کعبے او خالی آوے۔ استغفر اللہ۔ کہتے ہیں اس نے مجھے کہا حضور 24واں حج ہے، ہر سال کوئی بتاتا ہے۔ میں نے کہا تیری غلطی۔ کہنے لگا میں اپنی ماں کا نافرمان۔ استغفر اللہ۔ میں نے کہا واقعہ کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت اللہ نے مجھے دولت دی، مال دیا، زمینیں دی تو میں عیاش ہو گیا۔ توبہ استغفر آپ یقین کریں اللہ لوگوں کو مال دیتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں میری چلاکی سے آیا ہے، توبہ استغفر میں تیز بڑا تھا اس لیے آیا ہے، نافرمان ہوتے ہیں۔ لیکن جو رب لینا جانتا ہے دینا جانتا ہے وہ لینا بھی۔ بے شک۔ وارث شاہ مان کری نہ وارثاں دا، رب بے وارثہ کر کے مار دائی۔ استغفر اللہ۔ لوگ بڑے سمارٹ بن جاتے ہیں، ان کی گفتگو میں بڑا تکبر ہوتا ہے، ان کے نگاہوں کے انداز میں بڑے، وہ کہتے ہیں اوہ سب لوگ بیوقوف ہیں صرف میں سیاںا ہوں، کام جو صحیح چل رہا ہے۔ توبہ او استغفر بھائی 1 منٹ لگتا ہے انسان کو بادشاہ سے فقیر ہونے میں۔ بجا فرمائے۔ ایک امام مالک رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے تو ہارون رشید آپ سے کہنے لگا امام ابو مالک سے حضرت بتائیں اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ فرمانے لگے یار تو بڑے موٹے دماغ کا ہے، کس طرح کے سوال پوچھتا ہے؟ اللہ بادشاہ تھا نا، کہا نہیں آپ بتائیں۔ تو امام مالک فرمانے لگے تو تخت پہ بیٹھ کے سوال پوچھتا رہتا ہے اور میں نیچے بیٹھ کے جواب دیتا رہتا ہوں، نیچے آ پھر بتاتا ہوں۔ اللہ۔ اس نے کہا جناب بتائیں۔ فرمانے لگے تو سوالی ہے نا، تو تو نیچے بیٹھ اور میں اوپر بیٹھتا ہوں، کہ جناب آ جائیں۔ اللہ۔ ہارون رشید نیچے آ گیا، امام مالک تخت پہ بیٹھ گئے۔ فرمانے لگے اب بتا کیا پوچھ رہا تھا؟ کہنے لگا حضور پوچھا تھا اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ فرمانے لگے رب اس وقت تجھے سمجھا رہا ہے کہ اس تخت پہ تکبر نہ کرنا، 1 منٹ لگتا ہے میں تجھے اٹھا کے مالک کو بٹھا دیا کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ یہ تجھے سمجھا رہا ہے، لہٰذا اس سمجھ پہ قائم رہنا، تکبر نہ کرنا، 1 ہی تو منٹ لگتا ہے، یہ تجھے سمجھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ شخص کہنے لگا محمد بن ہارون بلخی امام مالک بن دینار سے کہ حضور بڑی دولت تھی تو میں عیاش ہو گیا تھا، توبہ استغفر اللہ۔ رمضان کا مہینہ تھا، اماں تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی، میں شراب پی کے گھر آ گیا۔ استغفر اللہ۔ ہمارے ہاں یہ بھی فیشن ہے نا، اب مہندی والے دن چودھری صاحب کے ڈیرے پہ جوان شراب پیتے ہیں، توبہ استغفر اللہ۔ پوچھتے ہیں حاجی صاحب آپ تو حاجی بھی ہیں تو ڈیرے پہ منڈے کیا کرتے رہے؟ کہتے میں ڈیرے تے سا مینوں نہیں پتا، اللہ۔ وہ کار لگے سن۔ حاجی صاحب آپ کو سارا پتا ہے، بجا فرمایا۔ اور اللہ آپ سے پوچھ لے گا۔ یہاں تو کوئی آدمی چپ کر جائے گا آپ کے قلوں کی وجہ سے، لیکن عرش کے مالک کو بھی تو جواب دینا ہے کہ نہیں؟ بے شک۔ کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں نا، کل والے دن محفل اور مہندی والے دن اللہ سے صرف دکھوں کا رشتہ ہے، استغفر اللہ۔ رسول اللہ سے صرف غموں کا رشتہ ہے۔ استغفر اللہ۔ اگر تو نے ڈھول ڈمکا شور شرابہ کیا ہے شادی والے دن تو کل والے دن بھی بجا، تیرا پتہ چلے، بجا فرمایا۔ جنازے پہ بھی بجا۔ بجا کیا فرمایا۔ تماشا ہے؟ مذہب صرف رسم ہے، ضرورت ہے، کوئی مر گیا تو قرآن پاک کھول لو، باقی جو مرضی کرو۔ توبہ استغفر۔ حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا پیج مسیتی جاندے ہو، استغفر پھٹ اللہ۔ دلاں دے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں، بکرے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو، نفلہ نیتی جاندے ہو،
ਉਹ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ सुभान अल्लाह ਉਹ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ कोई तरीका है कोल शरीफ पे मौलवी साहब तशरीफ लाइएगा अब्बा जी के कोल है तो मैं तो कहता हूँ बजा ना बैंड बाजे वाला आज भी बजा फरमाइए। तेरा पता चले कि ये दो काम कैसे होते हैं तू किस तरह दो कश्तियों का समझ नहीं आती बात की मैं तो जाता ही नहीं बैंड बाजे वाली शादी पे मैं कहता जो तुमको मर्दी पढ़ा लो ने कहा अल्लाह हमसे नहीं दो काम होते वजह फरमाया। अल्लाह रोजी देने वाला है बेशक एक ही करते हैं दो रंगी छोड़ के यक रंग हो जा सुभान अल्लाह सरासर मोम हो जा या संग हो जा मौज करो हम इस चक्कर में पड़ते ही नहीं हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं जो हमारी तबीयत के मुताबिक नहीं होता वजह फरमाया। बस खत्म हो गई बात इसलिए गौर करें और याद रखें इस बात को इमाम मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मुझसे कहने लगा पैसे आए तो मैं याश हो गया अस्तगफिरुल्लाह। रमजान का महीना था असर के बाद मेरी अम्मा इफ्तारी की तैयारी कर रही थी मैं गया मैंने कहा शराब पी हुई अम्मा रोटी दे तो अम्मा कहने लगी शर्म कर अल्लाह शर्म कर अल्लाहु अकबर रोजा रखा नहीं तो जिन्होंने रखा है उनका तो ख्याल कर अल्लाह। कहते अम्मा की बात का मुझे गुस्सा लगा मैं कहा करता हूँ बदनसीब है वो बेटा अल्लाह जिसका बाप उससे बात करते हुए डरता है कि पता नहीं कहां से बोलेगा अस्तगफिरुल्लाह। बदनसीब नहीं वो बेटा जिसकी माँ उससे बात करते हुए सहम जाती है कि पता नहीं कौन सी बोली बोलेगा बदनसीब नहीं तौबा कि अस्तगफिरुल्लाह। माँ बाप भी जिससे खोल के बात ना कर सके तौबा अस्तगफिरुल्लाह। हजरत मालिक बिन दिनार से कहने लगा अम्मा ने जब कहा ना शर्म कर तो मुझे गुस्सा आया मैंने माँ को थप्पड़ मारा अस्तगफिरुल्लाह और मेरी माँ जलते हुए तंदूर में गिरी अस्तगफिरुल्लाह। लोगों ने मुझे पकड़ के अंदर बंद कर दिया कमरे में सारी रात में शोर सुनता रहा पर नशे में धुत रहा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। सवेरे आंख खुली तो मेरी बीवी बैग बांध रही थी मैंने कहा कहाँ जा रही हो कहने लगी जो माँ का नहीं बना मेरा कैसे बनेगा अस्तगफिरुल्लाह। वो मैंने कहा मेरी अम्मा का वो तो लोगों ने रात को ही दफन कर दी जनाजा पढ़ के अस्तगफिरुल्लाह। तड़प के कहने लगा मुझे क्यों नहीं बताया तो कहते हैं लोग कहने लगे तेरी मरती हुई माँ कह गई थी इसे मेरा मुंह ना देखने देना अल्लाहु अकबर। मेरे जनाजे के करीब ना आए तौबा अस्तगफिरुल्लाह। हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं जब उसने ये बात सुनाई तो मैंने भी उसके मुंह पे थप्पड़ मारा अल्लाह। मैंने कहा तू इसी काबिल है कहते हैं वो रोने लगा हुजूर दुआ करे अल्लाह मुझसे राजी हो जाए कहने लगा जब माँ की इंतकाल की खबर मिली तो मैंने कुल्हाड़ी लेके वो हाथ काट दिया जिससे माँ को मारा था अल्लाहु अकबर। मैंने सारी जायदादें खिरात कर दी 24 साल हो गए 24 साल सारी रात नमाज पढ़ता हूँ अल्लाहु अकबर। रोजा रखता हूँ हज करता हूँ पर हर साल कोई आके कहता है जा दौड़ जा तेरा कोई नहीं कबूल हुआ तौबा अस्तगफिरुल्लाह। हुजूर दुआ करे मालिक राजी हो जाए फरमाते मैं थप्पड़ मार के आ गया मैंने कहा तुझसे राजी हो जाए इतने जालिम से अस्तगफिरुल्लाह। इमाम मालिक फरमाते हैं रात को आके सोया तो मुझे ख्वाब में रसूल पाक का दीदार हुआ सुभान अल्लाह तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मालिक तू उसे मायूस क्यों कर आया है अल्लाहु अकबर। अल्लाह तो बड़ा मेहरबान है बेशक। का हुजूर माँ के नाफरमान को माफी कैसे मिलेगी तो इमाम मालिक फरमाने लगे नबी करीम ने फरमाया जा उसे जाके बता दे तुझे कयामत में तेरी माँ की वजह से बख्श दिया जाएगा सुभान अल्लाह का हुजूर अम्मा की वजह से किस तरह तो महबूब फरमाने लगे इसकी माँ कयामत में इसके खिलाफ मुकदमा दायर करेगी अल्लाहु अकबर। रब करीम की अदालत में ए अल्लाह मैंने 9 माह पेट में रखा सुभान अल्लाह दर्द सह के इसे जना सुभान अल्लाह जिगर का खून पिला के पाला सुभान और अल्लाह इसी ने मुझे कत्ल किया अस्तगफिरुल्लाह। रब करीम इसकी माँ का मुकदमा सुन के कहेगा उठाओ इसको दोजख में फेंको इसने माँ जलाई थी इसे भी जलाओ अस्तगफिरुल्लाह। महबूब फरमाने लगे जब पकड़ करके मालिक उसको मोहम्मद बिन हारून को लोग ले जाएंगे ना जहन्नम की तरफ अभी फरिश्ते घसीटेंगे ही तो पलट के फिर अम्मा की तरफ देखेगा सुभान अल्लाह और दूसरी दफा फिर घसीटेंगे तो पलट के देखेगा सुभान अल्लाह तीसरी दफा फिर पलट के कहेगा अम्मा ये मुझे जलाने लगे अल्लाहु अकबर। अम्मा ये जहन्नम में फेंकने लगे अल्लाह। मेरे हबीब फरमाने लगे वो जल के मरने वाली माँ वहां भी बोल पड़ेगी सुभान अल्लाह कहेगी या अल्लाह चल मैंने माफ किया तू भी माफ कर सुभान अल्लाह ऐ अल्लाह मैंने माफ किया तू भी माफ कर दे अल्लाह तू माफ कर दे इसे सुभान अल्लाह अल्लाह तू इससे दरगुजर फरमा सुभान इसे अल्लाह माफ कर दे सुभान अल्लाह मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम फरमाते रब करीम कहेगा इसने तुझे जलाया
تو کہے گی اللہ یہ تو بیٹا تھا اس نے جلا دیا، میں ماں ہوں، سبحان اللہ میرے سامنے جلے تو میں کیسے برداشت کر سکتا؟ سبحان اللہ فرمایا اس نے جلا کے مارا تھا، پر اسی ماں کی وجہ سے رب کریم اسے جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ پلٹا جا جا کے ماں کے پیروں میں بیٹھ، بجا فرمایا جا سویرے ان پڑھ باپ سے دعا کرایا کر، اللہ جا بالکل انگوٹھا چھاپ باپ سے صبح دعا کرایا کر، سبحان اللہ دیکھ رب کریم تیرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ سبحان اللہ اور آخری بات یہ بھی سن لیں، ماں باپ کے انتقال کے بعد رشتے ختم نہیں ہوتے، بے شک رشتے ختم کیا دعا مانگتے ہو نماز میں؟ ربنا اغفر لی، سبحان اللہ اس کا مطلب ہے ماں باپ تو ہے نا، وہ جو اولاد بچپن میں چلی جائے گی نا نابالغی میں، چھوٹے بچے، وہ قیامت میں ماں باپ کی سفارش کریں گے۔ سبحان اللہ ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 12 حقوق لکھے ہیں ماں باپ کے فتاوی رضویہ میں۔ سبحان اللہ فرمایا ان کے دوستوں سے دوستی رکھ، سبحان اللہ انہوں نے وعدے کیے تھے وہ وعدے پورے کر، سبحان اللہ اگر ان کے ذمے قرضے ہیں تو ادا کر، سبحان اللہ اور اگر تیرے ماں باپ جو نیکیاں کرتے تھے وہ نیکیاں جاری رکھ۔ اللہ اکبر اور امام جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور میں لکھا ہے زمین پہ رہ کے غلط کام نہ کرنا، اللہ اکبر ورنہ فرشتے قبر میں جا کے تیرے ماں باپ کو کہیں گے تو کتنی بری اولاد پیدا کر کے آیا۔ استغفر اللہ اور فرمایا تو دنیا میں رہ کے اچھے کام کر، چاہے دعا مانگ چاہے نہ مانگ، فرشتے قبر میں جا کے کہیں گے کیا بات ہے تمہارے بیٹے، سبحان اللہ کیسا لال پیدا کیا ہے، دنیا خیر سے بھر دی ہے۔ اور بھائی مجھ سے کوئی بندہ پوچھے نا کہ ماں باپ کو اصالہ ثواب کا سب سے بہترین طریقہ، تو میں کہتا ہوں بیٹے نمازی ہو جاؤ۔ سبحان اللہ کیا کر؟ تاکہ ہر نماز کی آخری رکعت میں تو کہے ربنا اغفر لی، نماز اللہ کی، ذکر ماں باپ، سبحان اللہ اللہ نے رکھ دیا ہے ربنا اغفر لی، ہر نماز کی ہر آخری رکعت میں ختم شریف پڑھا جائے گا، سبحان اللہ اور نماز کے اندر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ پڑھیں گے نماز انشاءاللہ، وعدہ نہیں کرا رہا۔ انشاءاللہ داڑھی کس کی سنت ہے؟ رسول اللہ کی نہیں جنہ نہیں رکھی ہو بولو، جنہ رکھی ہو تو بولن ڈایا نے، کس کی سنت ہے؟ رسول اللہ کی تو سرکار کے غلاموں نے رکھنی ہے کسی اور نے رکھنی ہے؟ غلاموں نے غلام کہتے ہیں ابھی ہم نیک ہی نہیں، اللہ نیک ہوں گے تو رکھیں گے۔ استغفر وہ خدا اللہ۔ کے بندو، نیک تو ساری زندگی بندہ نہیں ہوتا۔ کبھی کسی نے دعویٰ کیا ہے ولی غوث کتب نے کہ اب میں بالکل گناہ نہیں کرتا، میں پاک صاف ہو گیا ہوں، کیا ہے کبھی؟ استغفر یہ اللہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ بجا فرمایا داڑھی حضور کی سنت ہے، بے شک اور رکھو تو نبی پاک کی مرضی کے رکھو، پوری مٹھی رکھو، انشاءاللہ اپنی مرضی کی نہ رکھو، جتنی مجھے اچھی لگتی ہے اتنی میں نے رکھ لی، ایک مٹھی داڑھی رکھیں۔ ساری دنیا کی ٹرینیں گزرتی ہیں تو گزر جائیں، نماز کا وقت نہیں گزرنا چاہیے، انشاءاللہ بس ختم ہو گئی بات۔ دنیا تو چند روز ہے، او پئیاں دس دیاں قبراں بجا فرمایا جنہاں تے پھول پئے، ادھروں کوئی نہیں جی آمدہ تے ادھروں لکھاں گئے۔ سبحان اللہ نماز سب سے پہلے، انشاءاللہ۔ اس لیے کہ رب رسول کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں، بے شک گزارا ہی نہیں۔ نماز، قرآن پاک اور درود و سلام، یہ قضا ہونا ہی نہیں چاہیے، جو مرضی ہو جائے، انشاءاللہ اور ساتھ ساتھ سنت اور شریعت کا لحاظ کرنا سیکھیں۔ انشاءاللہ۔ اور میری اپیل یہ ہے، ہر عمارت پہ غلاف نہیں چڑھتا، صرف خانہ کعبہ پہ چڑھتا ہے۔ سبحان اللہ ہر کتاب کا غلاف نہیں ہوتا، صرف قرآن پاک کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ ہر بی بی کا پردہ نہیں ہوتا، صرف مسلمان عورت کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ جو چیزیں پردوں میں ہوتی ہیں نا وہ مقدس ہوتی ہیں۔ بے شک اور بھائی ٹافی سے بھی ریپر اتار دو تو مکھیاں بیٹھنے لگتی ہیں، بجا فرمایا تو جو بی بی پہ پردہ ہوگی اس پہ بری نظریں نہیں جمیں گی۔ استغفر اللہ ڈیوٹی ہے آپ کی، بیٹیوں کو پردہ کرائیں، انشاءاللہ بہنوں کو پردہ کرائیں، انشاءاللہ ماں باپ ماؤں کو گزارش کریں۔ پردہ حسن ہے مسلمان کا، بجا فرمایا جس گھر میں پردہ رہتا ہے اس گھر میں اللہ کے فرشتے رحمت نازل فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ یہ کوئی فیشن، کوئی طریقہ، کوئی مطلب ہی نہیں ان چیزوں کا۔ با پردہ کریں اپنے گھروں کو، دعا کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی میری اس حاضری کو قبول فرمائے، آمین اللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے، آمین اور جو کچھ میں نے کہا اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں، ہماری روحوں میں اس جذبے کو جاگزی فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا اللہ سلامت رکھے۔ اب کافی نہیں ہو گیا کام؟ میں تقریر بھی اتنی کرتا ہوں 35-40 منٹ کی، یہاں تو کچھ زیادہ ہو گئی ہے میرا خیال ہے، ماشاء اللہ تھوڑی بات کرنے کی کوشش کیا کرتا اللہ ہوں۔ اکبر۔ چلو میری رائے یہ ہے کہ
खुराक थोड़ी हो तो हजम जल्दी हो जाती है। सुभान अल्लाह। अरसलान साहब से मैंने कहा मेरा खाना ना पकाना, मेरा मौक़िफ़ ये है कि महफिलें सस्ती करनी चाहिए ताकि ज्यादा होनी शुरू हो जाए। सुभान अल्लाह। महंगी बड़ी है इसलिए मैं दस यार माड़ा बंदा ते हाथ ही नहीं ना पांदा। अल्लाहु अकबर। तो मैं कहा करता हूँ कि कम से कम खर्चा हो, हमारे करोड़ों रुपया सालाना लगता है महफिल। माशाअल्लाह। अगर अरबों कह दूं तो फिर भी बात गलत, लेकिन उसका रिजल्ट हमें उस तरह का नहीं मिलता जिस तरह का मिलना चाहिए। अल्लाह। लेकिन आपने अजमत वालदैन पे प्रोग्राम किया, मेरी राय यह है कि हुकूक ज़ौजैन पे भी होना चाहिए, बजा फरमाया। और शादी से पहले हर बच्चे को मियाँ बीवी के हुकूक का पता होना चाहिए। बजा फरमाया। बाद में 3 तलाकें दे के आ जाते हैं, कहते हैं मैंने पता ही नहीं सी। तो अगर पहले पता कर लेंगे तो ये तमाशा नहीं लगेगा, बजा फरमाया। लेकिन ये काम होता नहीं। बहन भाइयों के हुकूक पर बात होनी चाहिए, बजा फरमाया। ये बड़े जरूरी काम है। बेशक। और ये भी सारा मेरे नबी पाक का मिलाद ही है, सुभान अल्लाह। इसलिए कि ये बातें मुस्तफ़ा ने सिखाई हैं हमें सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु। एक बात कही हजरत ने, मैं अर्ज कर देता हूँ। मुहद्दिस इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह ने एक बुजुर्ग के बारे में फरमाते हैं, वो कहते हैं कि बाज लोगों ने तो उनका अपना नाम लिखा है और बाज जगह पे एक और बुजुर्ग का जिक्र है, और बयान रवायत हज़रत मुहद्दिस इब्न जौज़ी फरमाते हैं। वो कहते हैं कि मैं घर में कोई काम कराना था, काम होते हैं ना छोटे मोटे घर में, तो फरमाते हैं मैं मजदूर लेने गया बगदाद में। चौकों पे मजदूर सारी उम्र का मजदूर ही है ना बेचारा। बजा फरमाया। अमीर तो अमीरतर होता जा रहा है बजा फरमाया। और गरीब गरीबतर हो। हमारे तो पीर भी लोगों को कह रहे हैं फकीर हो जाओ, खुद अमीर होते जाते, अल्लाहु अकबर। खुद रोज बरोज अमीर हो रहे हैं, दुनिया को कह रहे हैं फकीर हो जाओ। तुम भी तो थोड़ा फकर इख्तियार करो ना भाई, बजा जो फरमाया। दर्ज दे रहे हो। इल्ला माशाअल्लाह, सबकी बात नहीं करता। फरमाते हैं कि मैं ना मजदूर लेने गया, बगदाद के चौक में मजदूर बैठे होते थे, तो मेरी उन मजदूरों में से ना एक नौजवान बच्चे पे नजर पड़ी। अल्लाहु अकबर। बड़ा कमजोर सा वजूद था, लेकिन चेहरे पर इबादत का निशान था। माथा बताता था कि नमाज का बड़ा ख्याल रखता है। सुभान अल्लाह। मैं उसके करीब गया, चेहरे भी बड़ा कुछ बताते हैं ना, बजा फरमाया। चेहरों में भी बड़ी रानाई होती है। फरमाते हैं मैं करीब गया, मैंने उसको कहा बेटे मजदूरी करोगे? तो कहने लगा मजदूरों में बैठा हूं तो हुजूर मजदूरी के लिए ही तो बैठा हूं। अल्लाहु अकबर। तो मैंने कहा कि चलो फिर। कहने लगा नहीं मेरी कुछ शर्तें। अल्लाह। मैंने कहा बताओ। कहने लगा पहली शर्त यह है कि लोग 4 दिनार दिहाड़ी लेते हैं, मैं 3 दिनार लूंगा। अल्लाहु अकबर। मैंने कहा यार बे तो बड़ी बेहतरीन है, बाकी भी इस तरह की रख ले। उसने कहा हुजूर दूसरी शर्त यह है कि मैं आपकी मुकम्मल बात मानूंगा, लेकिन जब अजान हो जाएगी फिर आपकी नहीं सुनूंगा। सुभान अल्लाह। तीसरी बात उसने ये की कि हुजूर मैं आपके घर में काम करूंगा पर आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। अल्लाहु अकबर। कहते हैं मैंने कहा यार तू बड़ा अजीब है, शर्तें तो मालिकों की होती हैं। कहने लगा जी बहरहाल मैं शर्तें लगा के जाता हूँ। फरमाते हैं मैं उसे घर ले आया, अल्लाह। काम मैंने उसको बताया, तो जो काम मजदूर सारे दिन में करता है ना उसने 2 घंटे में ही कर दिया। सुभान अल्लाह। हमारे मजदूर सिगरेट पीने में भी तो आधा घंटा लगाते हैं ना, बजा फरमाया। वो चाय पीने जाएं तो पौना घंटा, वहां उनको भी तो दयानतदारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बेशक। ने मुआहदा किया है ना जी, तो पूरा उतरना चाहिए ना। बेशक। कहते 2 घंटे में। अब काम जब बंदा शुरू कराता है तो काम और निकल आता है। कहते काम मैंने उसको और बता दिया, वो करने लगा। उसने मिट्टी निकाल के रखी थी बाहर रास्ते में, तो अजान हो गई जोर की। उसने वहीं कुदाल छोड़ी कई और चलने लगा। तो मेरा बेटा कहने लगा इसको जरा बराबर कर दो। कहने लगे चुप कर जा, तेरे बाप से बात हुई। सुभान अल्लाह। जब अजान होती है तो मैं किसी और की नहीं सुनता, सिर्फ अल्लाह रसूल की सुनता हूँ। सुभान अल्लाह। कहते हो मस्जिद चला गया, नमाज पढ़ के आया तो दोपहर का वक्त था। मेरी बीबी कहने लगी इसको को खाना खा ले। कहते हमने कहा खाना खा लो, तो कहने लगा मैंने रोजा रखा हुआ। सुभान अल्लाह। रमजान भी नहीं था, नफली रोजा रखा हुआ। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं शाम हुई, मैंने 3 दिनार दिए। तो मैंने कहा तेरा नाम क्या है? कहने लगा मैंने आपसे कहा था मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। अल्लाहु अकबर। तो वो चला गया। अगले दिन मैं फिर लेने गया उसे, काम कुछ और निकल आए। तो लोगों ने बताया वो सिर्फ हफ्ते वाले दिन आता। मैंने कहा क्यों? कहने लगे जी वो कहता है मेरा हफ्ते का खर्चा 3 दिनार है। सुभान अल्लाह। जब 3 दिनार कमा लेता हूँ तो बाकी सारा टाइम अल्लाह रसूल की जिक्र में गुजार दिया करता हूँ। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं जी अगले हफ्ते मैं फिर लेने गया। मैंने पूरा हफ्ता इंतजार किया कि काम उसी से कराना है। मैं जब गया तो मैंने कहा चलो। कहने लगा मेरी शर्तें याद है ना? और मैंने कहा याद है भाई, साथ चल। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं काम कराया। 2-3 हफ्ते वो आता रहा। 1 हफ्ते में गया तो लोगों ने कहा हुजूर आज नहीं आया। अल्लाह। क्यों? कहने लगे बीमार हो गए। अल्लाहु अकबर।
کہاں گھر ہے؟ کہنے لگے بغداد کے قبرستان کے پیچھے جو کچی آبادی ہے اس میں رہتا ہے۔ فرماتے میں گیا، دروازے پہ دستک دی تو کہنے لگا حضور آپ ہیں؟ دروازہ کھولا ہے، آ جائیے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اندر گیا تو میں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا میں آیا ہوں؟ کہنے لگا حضور اللہ والے ہو، آپ نہیں آنا تھا، ورنہ امیر تو غریبوں کا پتہ لینے کوئی نہیں آتے۔ سبحان اللہ، کہتے میں قریب گیا تو کہنے لگا میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، اللہ تیز بخار ہے، تپ رہا۔ اللہ اکبر جیب سے کچھ پیسے نکالے، کہنے لگا یہ پیسے رکھ لیں۔ ایک انگوٹھی نکالی، کہنے لگا حضور آج رات کو میرا انتقال ہو جائے گا، ان پیسوں کا کفن خرید کے صبح جنازہ پڑھ کے مجھے دفن کر دینا، اللہ اکبر اور جب دفن کرو تو یہ انگوٹھی لے کے عصر کے بعد ہارون رشید کے پاس جانا، آپ اسے کہنا میں نے ملنا ہے پر وہ آپ کو ٹائم نہیں دے گا، اللہ اکبر آپ اس کو آواز دیجئے گا کہ تیری ایک امانت ہے میرے پاس، اللہ پھر وہ آپ سے ملے گا تو انگوٹھی دے دیں، پھر آپ میری طرف سے فارغ ہیں۔ حضرت فرمانے لگے تیرا نام؟ اور کہنے لگا حضور وقت تھوڑا ہے، آج رات میں نے جانا ہے، اللہ بڑی اکبر لمبی معافی مانگنی ہے رب کریم سے، سبحان اللہ، اگر مناسب سمجھے تو مجھے اپنے رب سے تنہائی کر دیں۔ اللہ اکبر فرماتے ہیں میں آ گیا پر اس کی باتوں نے مجھے ساری رات سونے نہیں دیا۔ اللہ اکبر فرماتے ہیں صبح بڑی مشکل سے سورج نکلا، میں گیا دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلا ہوا، اندر داخل ہوا تو خوشبوئیں میرا استقبال کر رہی تھی، سبحان اللہ، جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کا تو انتقال ہو چکا ہے، انتقال ہو چکا ہے، ایسے ہے جیسے کسی کا دیدار کر کے سویا۔ سبحان کہتے اللہ، میں تو 2 آدمی لے گیا تھا جنازے پہ، پر پتہ نہیں دنیا کدھر کدھر سے آئی، سبحان اللہ، کہاں کہاں سے، اکھاں جدو میٹیاں زمانہ مینو روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینو روے گا، اپنا تے اپنا۔ اور میاں صاحب نے کہا تھا بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑیا جنازہ۔ سبحان اللہ، اور کسی اردو کے شاعر نے کہا تھا میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے، اللہ کو میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے، کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں میں تو 2 بندے لے گیا تھا پر پتہ نہیں مخلوق کہاں کہاں سے آئی، سبحان اللہ، جنازہ پڑا، دفن کیا۔ ہارون رشید کے پاس میں عصر کے بعد گیا، میں نے بلانا چاہا پر بادشاہ تھا، میری طرف دیکھا ہی نہیں، میں نے اس کو کہا تیری ایک امانت میرے پاس ہے۔ فرماتے ہیں وہ مجھے کونے پہ لے گیا، کیا بات ہے؟ کمرے میں بلایا، میں نے انگوٹھی دی، ہارون رشید تو چیخے مارنے لگا، اللہ اکبر کہنے لگا انگوٹھی والا کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ تو انتقال کر گیا۔ کہنے لگا مجھے قبر پہ لے چل۔ اللہ اکبر کہتے میں قبر پہ لایا تو وہ لیٹ گیا، تڑپ کے رونے لگا۔ اللہ میں نے کہا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، نہ اس نے کچھ بتایا نہ تو نے بتایا، یہ کون تھا؟ اللہ تو ہارون رشید کہنے لگا یہ میرا بیٹا تھا۔ اللہ اکبر میں نے کہا تیرا بیٹا اور مزدور؟ اللہ کہنے لگا حضور یہ حضرت داؤد تائی کے پاس بیٹھا کرتا تھا، سبحان اللہ، ان کا مرید تھا، سبحان اللہ، مجھے روز کہتا تھا ابا تو نے بڑی دنیا اکٹھی کر لی ہے، مرتے وقت تجھ سے ٹانگیں سمیٹی نہیں جائیں گی، استغفر اللہ اتنا حساب نہیں تو دے سکے گا۔ استغفر اللہ میں اس کو سمجھا دیتا، اس کی اماں سمجھا دیتی، یہ روز ہمیں کہتا چھوڑ دو آ جاؤ اللہ رسول کی بارگاہ میں جھک جائیں، ہم سمجھ۔ ایک دن یہ چلا گیا، کہنے لگا پھر تمہارا رستہ اور ہے اور میرا رستہ اور ہے۔ یہ سونے کی انگوٹھی غلطی سے اس کے پاس رہ گئی، اللہ اکبر غلطی سے ہیرے کی انگوٹھی چلی گئی۔ کہنے لگا دیکھو میرے بیٹے نے آج وہ بھی واپس کر دی ہے۔ اللہ پھر اکبر تڑپ کے کہنے لگا ہارون رشید تھا تو یہ میرا بیٹا پر میرا مرشد نکلا، سبحان اللہ، میرا پیر نکلا۔ بھائی زندگی تو بڑی تھوڑی ہے نا۔ بجا فرمایا باوا صاحب نے کہا تھا اٹھ فریدا ستیا، اور داڑھی آ گیا پور، اگا نیڑے آ گیا پچھا رہ گیا دور، اٹھ فریدا ستیا خلقت ویکھن جا، متے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا۔ سبحان اللہ، اٹھ فریدا ستیا چاڑو دے مسیت، تو ستیں رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید۔ سبحان اللہ، میرا رب ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔